श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। भादोए भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत, लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित शांति दे पुंज धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने रहमत की। इस भादरों के महीने नूं वर्णन करदिआं सानू जीवां नूं उपदेश देंदिआं इस भादरों के महीने दे विच बहुत बख्शिश कीती है। आओ गुरु अर्जन देव पातशाह इस भादरों के महीने विच साडे ते की बख्शिश करदे ने। गुरमत विचारां दी सांझ तो पहलां दिओ प्यार दा सबूत, कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी ही संगत गज के फतेह प्रवान करो जी। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार वालियो, धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज बख्शिश करते ने। भादोए भरम भुलाणियां दोए भाव दो भा होना, दुचित्तेपन विच होना। जदों मन विच दुचित्तापन आ जाए, भादरों के महीने विच अक्सर आपां की देखते हैं कि भादरों के महीने विच कदे अचानक ते बड़ी धुप हुंदी है, उसे समय उसे धुप दे विच बारिश पैनी शुरू हो जाती है। इसे तरह सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज कहते जिहड़ी असी जीव इस्त्रियां हाँ, साडे मन विच भी जिहड़ा दुचित्तापन है वो आके घर कर जाता है। असी भी जीवन विच बहुत समय दुचित्तेपन विच जीवन बतीत करते हैं, जां इंज कह लो भी बहुतात गिनती इंसानां दी इस भादरों का महीना बन के रह जाती है। भादोए भरम भुलाणियां, ये भरम दे विच जीवन बतीत करते हैं। भरम की डेफिनेशन नूं सतगुरु ने बाणी विच बहुत थावां ते बख्शिश कीता है। भगत रविदास जी के बड़े प्यारे बचन मैनूं याद आए। उन्हां दे बचन ने मात वे क्या कही है भरम ऐसा कैसा। भरम भगत रविदास जी ते भगत रविदास कहते जैसा मानीए होए ना तैसा। जिहो जा आपां किसे नूं मन लईए ओ जा ओ ना होवे। ते पुछिए किवें, राज भुजंगन प्रसंग जैसे हैं अब कछ मरम जनाया। कहते राही रस्ते ते जा रहे है, रस्ते ते जांदियां शामां पै गईयां, हनेरा हो गया ते की वेखदा अगे एक उन्होंने सप नज़र आता है जो रस्ते दे विच पिया है। वो काफ़ी देर तक अपनी मंजिल ते ना पहुँच सकिया। क्यों? क्योंकि वो सप के डर कारण उत्थे ही रुक गया। थोड़ा जिहा चानन होया ते की वेखदा जिन्हों बहुत देर तो सप मन के बैठा सी वो ते रस्सी। गुरु साहब कहते यही तो भरम है जिन्हों तुसी मन के बैठे हो, पर वो इहो जिहा है नहीं। बाबा फरीद जी के श्लोकां दे विच गुरु पातशाह जी का एक शब्द आउंदा है,
ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਭਾਦੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 3 ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਬਾਲ ਭਾਵ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ। ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੈ। ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਵੀ, ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬੋ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈਐ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਹੀ ਜਪੋਰੇ ਕਾਹੇ ਤਪੋਰੇ, ਕਾਹੇ ਬਿਲੋਵੋ ਪਾਣੀ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਿਲੋਈਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਇਸ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੇ ਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਇਸਤਰੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਚਿੱਤੇ ਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਟਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਲਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।
गुरु पातशाह ने बाणी विच बड़ा सोहना बचन कीता है। कहंदे कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलियां माने बाज पतारा। एक कुआरी कन्या बहुत शिंगार करदी, बहुत शिंगार किया उन्हें, शिंगार करके उन्होंने मिलिया क्योंकि रब उस खसम की प्राप्ति ते हुई नहीं। इस करके पातशाह कहते भाई जेड़े धर्म के नाम ते असी कर्म कांड किते बहुतात गिनती विच, सतगुरु कहते जेकर इन्हां नाल परमात्मा की प्राप्ति नहीं होनी ना ही होवेगी। क्यों? क्योंकि ये तो पानी नूं बुलाउण वाली गल हो जाएगी। सतगुरु कहते जदों तक तुहाडे हिरदे विच परमात्मा के प्रति सच्चा प्यार पैदा नहीं होया, एक दे प्यार की भावना पैदा ना हुई, जे दुजितापन मन विच रख के, भाव जो भरम मन विच रख के जेकर परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहोगे ते कह लगे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होनी। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह कहते भादोए भरम भुलाणिया, दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया, कारज नाही केत वो किसे तेरे काम नहीं होना। ते अगलियां पंक्तियां सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह कहते जित दिन देह बिनसी, तित वेले कहसन प्रेत। जिस दिन इस शरीर ने तेरे ने बिनसना है, बिनस जाना है, खत्म हो जाना है। जिस दे नाल तू इतना प्यार पाके बैठे, उस शरीर बिनसन दी देर है, तेनू पूत पूत कह के तेरे को दूर भजना है सारिया ने। सतगुरु ने फरमाया घर की नार उरह तन लगी, उस तो नेड़े ते कोई ना तेरे। कहते ओ तो भूत भूत कर भागी, भूत भूत कह के तेरे तो दूर भजना है। क्यों जे तू प्यार की गल करना है, किन्ना फाइयां दे विच तू फसिया होया है, बंदिया बाहर निकल। गुरु अर्जन पातशाह कहते जित दिन देह बिनसी, तित वेले कहसन प्रेत। पकड़ चाल चलाइन दूत जम, किसे न देनी भेत। जदों ओ जम आए उन्होंने तेरी जिंद नूं आत्मा नूं लैके जाने, ते कोई भेत नहीं दे के जाना भी कित्ते लैके चले हैं। क्यों? क्योंकि कोई बंदा साडे घर आवे, सानू दसदा भी मैं इस जी नूं तुहाडे बंदे नूं फलानी जगह ते लैके चला, फिर साडी मर्जी हुंदी है असी जाना है जां नहीं जाना, वो साडी अपनी मर्जी है। पर गुरमुखो सतगुरु कहंदे जदों जम लैण वास्ते आए ते उन्होंने किसी ने भेद नहीं दसना सानू किसी भी चीज़ का, भी इनू स्वर्गां विच लैके जाने नरकां विच, जां इनू परमात्मा की चरनां की थां मिलेगी, कुछ पता नहीं। ये भेद केवल परमात्मा ने अपने हथ विच रखे है। गुरु अर्जन पातशाह कहते प्यारिया किसे ना देनी भेत, छड़ खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा हेत। अर्जन देव पातशाह कहते हाथ मरोड़े तन कपै स्याओ होवा सेत। जदों अखीरला वेला आया, समा आया ना, प्राण सारिया जगह तो निकल गए, तो गुरु अर्जन पातशाह महाराज कहते एक जगह तो लास्ट जगह तो जो प्राण निकले नाभि दे विचों, तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हथ मरोड़े तन कपै। फिर हथ मरोड़दा इंसान, तन कंबदा। ख्याल करना जदों या तां मौत आएगी, जदों तन की मौत होएगी, या तां नाभि फिर उदों खुलेगी धुनी, जिन्हों आप धुनी शब्द वरतते हैं, या फिर जग्यासुआ ने महापुरुषों ने बचन किया ये धुनी उदों खुलेगी नाभि जदों साडे मन की मौत होएगी। जदों मन की मौत हुई तो याद रखना फिर इंसान परमार्थ के रस्ते ते तुरेगा, परमात्मा की प्राप्ति वाल। फिर अठे पहर अपने आप हिरदे दे विच परमात्मा का नाम चलेगा। जदों मन की मौत होएगी उदों नाभि खुलेगी, जां फिर तन की मौत होएगी उदों नाभि खुलेगी। याद रखना गुरु प्यारिओ, कई बार असीं की वेखदे हां जदों किसी नाल ये भाना वापरदा, हरकत बनती है, तो परिवार वाले सोचते हैं कि इस बंदे नूं पता नहीं हो की गया। पर गुरमुखो
ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਮਰੈ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕੱਪੈ, ਸਿਆਉ ਹੁਆ ਸੇਤ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਜਿਉ ਜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢਿਆ। ਤੇ ਕਰਮ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਉਹ ਕਬਰ ਦੀ ਰੂਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਜਿੱਤੇਪਣ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। 684 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਨਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਉਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਹਾਂ ਗਿਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਾਲ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦਿਓਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।